सत श्री अकाल बच्चों। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। सत श्री अकाल बच्चों। सत श्री अकाल मैडम जी। जी अज ना प्रभ जी ने सानू बहुत हासे वाली गल सुनाई है जी। मैडम जी, साडे घर ना कोठे ते ना कणक सुक्कनी पाई सी जी। कबूतर आके ना कणक दे दाने खा गया जी, ते फिर ना वो कंध ते चढ़ के सो गया जी। फिर ना पिछों बिल्ली आई, वड्डी सारी मोटी सीगी, ते ओह ना कबूतर नू खान लगी। ओने छलंग मारी ते ओह कबूतर उड़ गया, ते ओह बिल्ली दी हो गई डो 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 डो। हाँ जी बच्चों, अपनी पहली जमात दे पंजाबी विषय दी पाठ पुस्तक दे ही पन्ना नंबर 11 दे उत्ते बिल्ली ते कबूतर दा एक बाल गीत है, जिस दा नाम है बिल्ली मासी डो डो। हाँ जी बच्चों, अज आपां बाल गीत गाउंदी हाँ। घर आया कबूतर, बैठ गया ओ कंध दे उपर। हाँ जी बच्चों, तुसी भी गाओ। साडे घर आया कबूतर, बैठ गया ओ कंध दे उपर। अखां बंद कर लगा सौन, हिली जावे उसदी तौन। अखां बंद कर लगा सोन, हिली जावे उसदी तौन। पिछों बिल्ली मासी आई, पिछों बिल्ली मासी आई, कबूतर फड़न दी जुगत बनाई। पिछों बिल्ली मासी आई, कबूतर फड़न दी जुगत बनाई। फड़न लई उस मारी तारी, फड़न लई उस मारी तारी, कबूतर उड्या मार उडारी। फड़न लई उस मारी तारी, कबूतर उड्या मार उडारी। बिल्ली मासी डो डो, बिल्ली मासी डो डो, बिल्ली मासी डो डो, बिल्ली मासी डो डो, डो डो भाई डो डो, डो डो भाई डो डो। आओ दोहराई करिए। साडे घर आया कबूतर, बैठ गया ओ कंध दे उपर। अखां बंद कर लगा सौन, हिली जावे उसदी तौन। पिछों बिल्ली मासी आई, कबूतर फड़न दी जुगत बनाई। फड़न लई उस मारी तारी, कबूतर उड्या मार उडारी। बिल्ली मासी डो डो, बिल्ली मासी डो डो। घर दे काम विच बच्चों, तुसी सारिਆਂ ने इस बाल गीत नूं चंगी तरह याद करना है ते इस नूं गाउणा है। आओ प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੀਟੀ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਗੀਟੀ ਜਿਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आओ असी स्टापू खेडिए। गीटी घुमाओ सुटते जाओ, अंक जो आवे दसदे जाओ। तीन, सात, 8
8 6 2 4 गीटी घुमा के सुट दे गए, अंक जो आए 10 दे गए। Hello children, let's learn English. Children, today we are going to learn name of some animals. Oh, so many animals. Do you know? You have already seen some of them in your English textbook. Do you remember? Okay, I will tell you. Have you seen this picture? Yes, of course. This picture is from the poem Friends. And there is a rabbit in this picture. Okay, this is a rabbit. It looks so soft. Then Baba, black sheep. In this picture, which animal do you see? Yes, sheep. And then in Humpty Dumpty, you can see horses. Children, do you know? A horse is a strong animal. It runs very fast. And then, yes, a cat. Like you, it also likes milk. Children, then we have picture of a dog. I know some of you have a pet dog. Then a cow. It gives us milk. So children, now let's repeat name of all these animals once again. Rabbit, horse, cat, dog, cow. Children, that's all for today. Now it's time for your homework. And your homework is practice to name all these animals. Children, keep learning. Thank you. सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, स्वागत जिंदगी इस विच स्वागत है। पहली जमात दे नन्हे मुन्ने आले पोलियां दा पाठ 1 भोजन ते सफाई ते अज आपां इस विच करांगे साफ रखिए आला दुआला। ते चलो फिर शुरू करिए। रिंकू ਅਤੇ सोनू स्कूल तो आउंदे होए आपस विच ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। रिंकू आज ਆਪਾਂ कूड़े ते कार दी दौड़ लगावांगे, चल ਆਪਾਂ जल्दी कर चलिए।
ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। vroom vroom चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। सोनू कितना मजा आ रहा है ना। रिंकू सोनू खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ खाना खाण ਲਈ। ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। चल सोनू मम्मी खाना खाने ਲਈ बुला रहे ने, चलो ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਕਮਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं मैडम जी, ये ठीक नहीं है। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਉੱਤੇ, ਪੈਨਸਲ ਪੈਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਖਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। खिडौने अपनी थां ते रखिए, किताबां नू भी साम के रखिए, अपना कमरा साफ रखिए आला दुआला। शाबाश बच्चों, आओ हुण करिए सही चोण। प्यारे बच्चों, देखो इत्थे दो तस्वीरां हन, इन्हां विचों सही तस्वीर केड़ी है? जी हाँ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी मैडम जी, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੀ, ਹੀ, ਕੀ, ਖੀ, ਗੀ, ਕੀ, ਚੀ, ਛੀ, ਜੀ, ची, टी, ठी, डी, टी। आओ हुण बिहारी मात्रा नाल बनने वाले शब्दां नूं पढ़न दा अभ्यास करिए। तीर, तीर। खीर, खीर। कड़ी, कड़ी। दरी, दरी। नीला, नीला। कीड़ी, कीड़ी। सीटी, सीटी। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੀਰ। खीर, कड़ी, हरी, दरी, चीक, वीरा, नीला, गीता, दीदी, कीड़ी, सीटी। हाँ जी बच्चों, मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू ये शब्द पढ़ने आ गए होंगे। हुण वारी है घर दे काम दी। घर दे काम विच तुसी ये दोनों पंक्तियां नू चंगी तरह पढ़ना है अते अपनी कापी ते सुंदर सुंदर लिखना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ 10 ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 11। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला दिती संख्यावां नूं गिणतारे उपर किस तरह दर्शाउणा है। संख्या है अपने कोल 39, 30 9 39। तो प्यारे बच्चों, सब तो पहला इकाई वाली छड़ विच 9 लई 9 मोती पावांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ 9। ਤੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 30 ਲਈ 3 ਦਹਾਈਆਂ 3 ਮੋਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ 39 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 68, 60 8 68। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इकाई वाली छड़ विच 8 लई 8 मोती पावांगे। 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ 8 मोती। ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 60 ਲਈ 6 मोती पावांगे ਆਪਾਂ। 1 2 3 4 5 6 6 दहाइयां 60 ते 8 इकाइयां 8 68 बन गया है। इस तो बाद एक और संख्या लेने हाँ 84। 84 नूं भी गिणतारे उपर दर्शाउंदे हाँ। 80 4 84 है। इकाई वाली छड़ विच 4 मोती पावांगे। 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 80 ਲਈ 8 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ 8 ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ 8 ਮੋਤੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 8 ਦਹਾਈਆਂ 80 ਤੇ 4 84 ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, पेज नंबर 11 ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। Hey kids, welcome to my English class. Kids, today we will learn some new words. Are you ready?
come. Children, we all do some actions every day. So let's learn some words related to action. Walk, walk, walk. Run, run, run. Kick, kick, kick. Sleep, sleep, sleep. Read, read, read. Write, write, write. Jump, jump, jump. Ride, ride, ride. Drink, drink, drink. Comb, comb, comb. Eat, eat, eat. Hey, well done. And now it's time to recite a rhyme. You will recite it after me. So let's start. Clap, clap, clap your hands with me. Tap, tap, tap your feet with me. Good. Hop, hop, hop and jump with me. Come, come, come and dance. Come, come, come and dance with me. Isn't it great fun? I enjoyed this lesson. That's all for today. And now it's time for your homework. Children, you'll practice this rhyme with different action words like pray, pray, pray to God with me. Laugh, laugh, ha ha ha. Laugh, laugh, ha ha ha. Laugh aloud with me. I'll meet you again. Thank you, ma'am. Till then, keep practicing, keep learning, and stay safe. Bye-bye. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਊਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮੰਡੀ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬੱਚਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮੂ ਆਪਣੇ ਊਠ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਕੇਲ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਸੀ। ਨਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਟੁਣਕ। ਟੁਣਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖੜਕਾਰ ਜਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਟਨ ਟਨ ਟਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਘਾਬਰ ਕੇ। ਘਾਬਰ ਕੇ ਭਾਵ ਡਰ ਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮੂ ਘਾਬਰ ਕੇ ਊਠ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖੂਬ। ਖੂਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਹੱਸੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਰੇਤਲਾ। ਰੇਤਲਾ ਭਾਵ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਖਣ। ਭਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਮੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਵ ਅੰਤਲੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਛਾਵੇਂ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਨ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਚੈਨ। ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ 23 ਸੰਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ 2 ਨੋਟ, ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 32, 10 ਦੇ 3 ਨੋਟ, ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 12, 10 ਦਾ 1 ਨੋਟ, ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ 12 ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਨੋਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ B, C, D, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਹੈ 37। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ 3 ਨੋਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 56, 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 92, 10 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 34, 10 ਦੇ 3 ਨੋਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 41, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਨੋਟ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ? 92 ਸੰਖਿਆ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। B, C ਤੇ D, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।
ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ 52 ਸੰਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 59। 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 56। 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਨੋਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 52 ਦੇ ਕੋਲ 2 ਨੋਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ 52 ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਾਂ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 59, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 49 ਸੰਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 42 ਸੰਖਿਆ। 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ। ਇਹ ਹੈ 47। 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਨੋਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 49 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? 47 ਕੋਲ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 42। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, B ਤੇ C। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, I am here for class 3. We are learning with the help of pictures. Yes, which lesson we were doing? Which lesson? Lesson 1, Me and My Family, Ravi's family. Today we will discuss about Ravi's aunt. Okay, means uncle's wife. Okay, check it from here. Here is Ravi, Ravi's uncle, uncle's wife, Ravi's aunt. We will discuss about her. Okay, start it right now. Yes, uncle, aunt, uncle's wife, uncle the wife, uncle, aunt, not aunt. Okay, why? Because here is ant, ant. Okay, A-N-T, ant. A-U-N-T, aunt. Okay, ant, aunt. Understand? Good. She is Ravi's aunt. Ravi is saying she is my aunt. Okay, so very first sentence is she is my aunt. Okay, she is 34 years old. She is 34 years old and he is 38 years old. Okay, 34 years old, 38 years old. We use she for woman and he for man. Understand? Good. Next one. She is a nurse. Okay, have you ever seen a nurse? I am sure you must have seen her in a
Hospital. Yes, she works in a hospital. Okay, we will check the fourth sentence. She works in a hospital. H-O-S, house, P-I-P-T-L, hospital. She works in a hospital. Okay, one more thing. R is almost silent here. Okay, where is R? Here. 30. R is almost silent. 30. 4. Not 4. It's 4. Okay. Ears. Yes. आदि साउंड नहीं है. Ears. She is a nurse. Not nurse. Nurse. She not workers. Works. She works. Okay. Understand? Good. Now we will do activity. Yes. All the sentences begin with she. So we will put here she, and she. Okay. Now we will connect all these. Yes. Check it. She is 34 years old. Good. She works. And oh no, it's wrong one. It doesn't connect. So this is wrong sentence. Okay. We will try with it. Oh, it is connecting. Good. She works in a hospital. She is a, oh no, it's not joining. Okay, check it here. Yes, that's good. She is my aunt, not aunt. She is a, okay, we will put it here. She is a nurse. Understand? Good. She is a nurse. She works in a hospital. Now you will learn these sentences again and again by yourself. Okay? Bye-bye. See you soon. ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਰੋਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ, ਇੱਕ ਚੌਕ, ਇੱਕ ਇਰੇਜ਼ਰ ਰਬੜ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲੱਭੋ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਲੈਪਿੰਗ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇਲ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੇਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਲੱਭੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਚੌਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਲੱਭੋ।
शाबाश। सो बच्चों की ये शार्पनर है, बिल्कुल शार्पनर है। की सही बच्चा ने, बिल्कुल सही बच्चा ने। हुण इरेजर रबो, रबड़। सो बच्चों की ये रबड़ है, बिल्कुल रबड़ है। शाबाश, इन्हें तो सारे सही पहचान ले। सो बच्चों इस गतिविधि राਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ, ਪਾਠ ਦੂਜਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ ਵੱਡੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧੁੱਪੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਕਾਰਟੂਨ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੂਹਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਟੂਨ ਚੈਨਲ 'ਚੋਂ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗਾ। ਜਸ਼ਨ ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਸ਼ਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਪਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੂੰਜਾਂ, ਅਬਾਬੀਲ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਨੀਲਸਰ ਆਦਿ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਛੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਪਾਪਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਪਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਸਰ ਰਹੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਸ਼ਨ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਤੇ 4 ਅੰਕੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 1 2 ਤੇ 3 ਅੰਕੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਣਤਾਰਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮੋਤੀ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਅਗਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮੋਤੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ? ਇੱਕ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ 1। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਨੇ? 9। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? 9। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਛੜ? ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਛੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਹਾਈ ਦੀ ਛੜ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ। ਤੇ ਦਹਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ? 1। ਤੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ 1 ਦਹਾਈ ਬਰਾਬਰ 10 ਇਕਾਈਆਂ। 1 ਦਹਾਈ ਬਰਾਬਰ 10 ਇਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 10। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ? 9 ਮੋਤੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ? 9 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 90। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। 90 ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਓ? 9। 90 9 99।
ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 99। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਮੋਤੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਛਾੜ ਭਾਵ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ? 1 ਸੈਂਕੜਾ ਭਾਵ 100 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ 10 ਦਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜਾ ਭਾਵ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? 100। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਨੇ? 9 ਮੋਤੀ ਤੇ 9 ਮੋਤੀ ਬੱਚਿਓ 9 ਸੈਂਕੜੇ 900 ਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 9 90 ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬੱਚਿਓ 9 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ? 990 999 ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 999। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਮੋਤੀ 1000 ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਬਰਾਬਰ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ? 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ? 1000। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 1000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Hello children, we were reading lesson 1 and you know the title very well. Yes, the king and his sons. And today we are going to read last 4 sentences of the lesson. Let's read. Children, we were reading the story of a king and his 3 sons. Previously, we have learnt that king decided to choose his successor. So he gave a task to his sons. He gave a gold coin to his each son to bring such thing that can cover the whole space of a big room. You know, the first son bought cotton and the second son bought grapes, but they both were unable to complete the task. Now, let's see what happens next in the story. The third son asked the servants to shut the door and windows of the room. The third son asked the servant to shut the door and windows of the room. He lighted the candles which were bought by him with his gold coin. The third son lighted the candles. The third son lighted the candles which were bought by him with his gold coin. The whole room was filled with light. The whole room was filled
with light. The king was very pleased with the third son. The king was very pleased with the third son. He announced him as the future king. The king announced the third son as the future king. Future king. Children, you know the story very well. Now narrate this story to your parents. It's time for homework. Children, you have read many plural words in the chapter as grapes, suns, candles. And now write down plural for these words: king, room, door, week and window. Keep learning. Thank you. ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਲਈ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜਾ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਆਓ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। ਗਦਾ ਯੁੱਧ, ਗਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀ, ਛੋਟੀ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੋਲਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ। ਅਖਾੜੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਭੁਜੰਗੀ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਿਓ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਪਿਆਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 10-12 ਪਿਆਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ
13 ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਚਲੋ 13 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 10 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਨੇ ਆ 11 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 10 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਦਾ 11 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 15 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖਿਡੌਣਾ ਰੁਕਦਾ 20 ਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 18 ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 20। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 14 13 12 11 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਾ 16 ਦਾ 17 ਦਾ 18 ਦਾ 19 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ 20 ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 0 1 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 9 ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 5 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ 0 ਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 17 ਸੰਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 0 1 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 13 ਦਾ 10 ਤੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ, 17 ਦਾ 20 ਤੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। 100 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 120 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਕਬੰਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 2 0 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਦਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, 5 ਤੋਂ 9 ਦਹਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। 5 ਤੋਂ 9 ਦਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 180, ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 2 0 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਦਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। 120 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 100, 180 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 200। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 96 ਸੰਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 0 1 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। 5 6 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, 96 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ 2 0 ਲਗਾਓ। 5 ਤੋਂ 9 ਦਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾਓ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 0 ਹੈ, 1 ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 100। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ B, C, D ਤੇ E ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello my lovely students of class 5. Let's read 4th paragraph of lesson number 1, the elves and the shoemaker. Before reading the paragraph, let's read and learn some new words from paragraph 4.
Let's read. New words. Our first word is stay up. Stay up means not to go to bed. She stayed up late night. Next word is lit. Lit means provided with light, or you can say lighten up. Next is beautifully finished. Beautifully finished means work done nicely. Now let's read the paragraph. Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. You can see the shoemaker is cutting the leather. Any leather that the shoemaker cut in the evening was turned into beautifully finished shoes by the morning. Read one more time. Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. Soon the shoemaker became rich. Soon the shoemaker had a lot of money. One evening, the man said to his wife, "Let's stay up tonight to see who is helping us." The shoemaker said to his wife, "Let's stay up tonight to know who is helping us." Read one more time. One evening, the man said to his wife, "Let's stay up tonight to see who is helping us." The woman liked the idea. She lighted a candle. You can see the woman lighted a candle. The room was lit by the candle flame. Then they hid themselves in a corner of the room behind the curtain. You can see the shoemaker and his wife hid themselves behind the curtain. Now let's read the whole paragraph. Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. Soon the shoemaker became rich. One evening, the man said to his wife, "Let's stay up tonight to see who is helping us." The woman liked the idea. She lighted a candle. The room was lit by the candle flame. Then they hid themselves in a corner of the room behind the curtain. So kids, today we read 4th paragraph of lesson number 1. It's homework time. Your homework is learn and write these words. Words are first stay up, second lit, third beautifully, and 4th one is finished. Keep on learning. Thank you. पाठ दूसरा प्रवास। प्रवास पर प्लस वास तो मिलके बनया शब्द है। पर तो भाव है पराया ते वास तो भाव है वसना। अपनी थां छड्ड के किसी होर थां वसना, रहना, प्रवास अखवाउंदा है। आओ अज आपां माइंड मैपिंग राही जाणदे हां प्रवास दे कारण। हाँ जी, इन्हां गोलियां दे विच असीं प्रवास दे कारण पढ़ांगे। पहला प्रवास दे कारण सोचो बच्चों, शाबाश, बिल्कुल ठीक। प्रवास का पहला कारण है रोजगार दी भाल। कुछ इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है पर सारे लोगों ਨੂੰ रोजगार नहीं मिलता, तो वो लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश ਲਈ किसी होर इलाके ਵਿੱਚ चले जाते हैं जिथे उन्होंने सुखाला रोजगार मिल सके। तो रोजगार की भाल प्रवास का एक वड्डा कारण बन जाती है बच्चों। हाँ जी, अगला कारण सोचो, नौकरियां। नौकरियां भी प्रवास का एक कारण है।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ, ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 9 ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖਰ ਪੱਪਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੱਪਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਖਰ ਖੱਖਾ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਪੇ ਦੀ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੇਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ 1 ਡਾਟ 2 ਡਾਟ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਸਿਰਫ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਫੇਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਖੱਖਾ। ਇਹਦੀ ਖੱਖੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਫੇਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖਾ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਐਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਐਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖੱਖਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।